یہ 250 سال پرانا نسخہ ہے سر کے درد کا. اچھا ہاں جی. کچن سے ہی ہے یہ؟ ہاں کچن سے ہی, کچن کی چیزوں سے ہی. صرف ہم ذرا کچن سے باہر آ گئے. مسئلہ یہ ہو گیا ہم نے کچن جو ہے گلی محلوں میں بنا لیا, ہم نے کچن باہر بنا لیا, ہمارے کچن رہے ہی نہیں ہے. جیسے اتنے سارے مسائل ہوئے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو گیا, آپ کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے, آپ کی سونگنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, آپ کو ہر وقت چکر آتے ہیں. یہ ہر چیز جو ہوئی ہے وہ نزلہ جمنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ سب سے بڑا علاج ہے. نزلہ جم گیا آپ کو سمجھ. اور ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اچانک سے آپ باہر نکلے گرم جگہ سے اور ٹھنڈی, جس طرح مثال کے طور پہ کمرے میں ہیٹر لگا ہوا, باہر گئے تو ایک دم سے سر پکڑا نہیں جاتا, سر جکڑ گیا, سر جکڑ گیا. یہ سر جکڑے کا بہترین علاج ہے. بس یہ کتنا, یہ دیکھ رات میں نے تقریباً بھگو دیا تھا اس کو, 12 گھنٹے ہو گئے اس کو بھگے ہوئے. آپ نے اس طرح کرنا ہے, اس کو بھگو دینا ہے صبح, ٹھیک ہے, صبح والے ٹائم اس کو بھگو دیں. بھگونے کے بعد آپ نے یہ کرنا تقریباً رات کو سوتے ہوئے 8-10 گھنٹے ہو جائیں گے بھگے ہوئے. رات کو جب آپ لیٹنے لگے تو اس کو پکا کے رکھیں سائڈ میں. اچھا یہ ایک لئی سی بن جائے گی باقاعدہ, جس طرح ہوتی ہے نا ساگودانی کی کھیر, یہ بن گئی ہے سیم, ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ اتنی ساری بیماریوں کا بہترین علاج ہے. میں کہتی ہوں آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا, آپ کا سٹول, کہتے ہیں کہ سٹول اگر پاس ہونے کی اگزامپل دی جائے کہ جس کا ہاضمہ بہتر, اس کا سٹول کیسے پاس ہو, تو یہ میں ایک پڑھ رہی تھی ایک جگہ پہ, میں نام اس لیے نہیں لوں گی کہ مجھے یہ خود کلیئر نہیں ہے, کہ اگر آپ واش روم میں جائیں اور آپ کے سر پہ گندم کی بوری اور اس کا اچانک سے وہ کھل جائے, فوراً سے خالی ہو جائے, پیٹ اس طریقے سے صاف ہونا چاہیے, تب آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں. جب آپ کو آرام ہوگا نا فضا, جب آپ کو سکون ہوگا, تو آپ کیوں نہیں کریں گے اس کو بار بار. یہ دیکھ. اچھا, سر کے درد کے لیے وہاں پر آپ کو ترکیب تو بتا دی ہے کہ کس طریقے سے دبانا ہے, مگر کچھ موٹی 2 باتیں تھیں جو مجھے لگتا ہے بتا دینی چاہیے آپ کو. مجھے وہ بتا رہی تھی نیما جی, کیا بتا رہی تھی آپ؟ یہ جو میں بتا رہی تھی نا کہ یہ دیکھیں سافٹ والی جگہ ہے, اس سے دباتے ہیں ہم, کیوں نہیں فنگر سے ہم کیوں نہیں دباتے ہیں, کہ دیکھیں یہ ہارڈ ہے. مثال کے طور پہ وین سے میں نے ادھر سے یہ دبایا, یہ دیکھیں پورا پریشر آ جاتا ہے, دبانے والے کو نہیں پتا چلتا. یہ آپ خود تو نہیں دبا رہے نا, تو وہ زیادہ پریشر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وینز بند, اب آگے سے دیکھیں وین اٹھ گئی ہے نا, ہم نے خون کی روانی کو بہتر کرنا ہے, نہ کہ خون کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ اس سے دبانے کا کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ, دیکھیں ہر چیز میں حکمت ہے نا, کہ یہ دیکھیں یہ سافٹ ہے, یہ پریشر اتنا ہی کیا کہتے ہیں کہ دیتا ہے جتنا ہمارا سر جو ہے وہ برداشت کر سکے. اور پھر دوسری بات جو میں نے کی ہے کہ آپ نے آئل کا مساج جو کرنا ہے پٹھوں پہ اور کمر پہ, وہ کس لیے کہ ہم نے اپنے جو بلڈ کا جو ہمارا بہاؤ ہے نا, بلڈ فشار خون جس کو بولتے ہیں, بلڈ پریشر جس کو بولتے ہیں, اس کو ہم نے لو کرنا ہے, اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے, نیچے کی طرف, نہ کہ ہم نے اوپر کی طرف. مزید اس کو ہائی نہیں کرنا, ہم نے اس کو لو کرنا ہے, بیلنس کرنا ہے نیچے کی طرف. میں نے آپ کی طرح بیک پہ یوں مساج پیچھے کر کے دکھایا تھا نا, وہ اس لیے مساج کرتے ہیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے کی طرف, یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں اوپر جا رہا اڑ کے نیچے آ رہا ہے, یہ بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ریلیکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس کو ریلیکس کرنا ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ آپ کے اگر سر میں درد ہے, زکام جم گیا آپ کے سر میں, ٹھیک ہے, زکام جم گیا اور سر میں درد جا ہی نہیں رہا, اگر تو متواتر ہے تو بے شک آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں, لیکن پہلے صرف ہفتے میں 4 دن یہ نسخہ لگاتار کر لیں, 4 دن, اس کے بعد پھر اگر آپ کو آرام نہ آئے تو آپ بے شک ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہے بڑی الائچی. ٹھیک ہے, بڑی الائچی کے ہم نے لینے ہیں چند دانے. ٹھیک ہو گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کے اندر ڈالے ہیں, ڈرائی روسٹ کی ہو جائیں گے. تو اس کے اندر صرف جائے گا 1 چمچ سے بھی آدھا دیسی گھی. اچھا, یہ دیسی گھی. ٹھیک ہے, یہ چلا گیا. پتہ نہیں کیا یہ لے کر آئی ہوں, مطلب مجھے کہاں کھائی جائے. یہ سر کے درد کا علاج ہے, اس کا علاج ہے جو سر میں درد وہ ہوتا ہے. آپ جب بھی بتائیں گی میں اس سے پہلے ختم ہی نہ کر جاؤں. نہیں وہ ادھر بنا کے دکھائیں گے. یہ میں نے ساس پین چینج کیا ہے, سوری. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے کرنا اس طرح ہے فضا کہ اس کو ہم نے دیکھیں صرف الائچی کے 3 سے 4 دانے ڈالے ہیں, اور اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, دیسی گھی خالص ہو, بس اتنا سا. یہ الائچی کے دانے اس کے اندر, یہ 250 سال پرانا نسخہ ہے سر کے درد کا. اچھا, ہاں جی, کچن سے ہی ہے یہ؟ ہاں کچن سے ہی, کچن کی چیزوں سے ہی. صرف ہم ذرا کچن سے باہر آ گئے. مسئلہ یہ ہو گیا ہم نے کچن جو ہے گلی محلوں میں بنا لیا, ہم نے کچن باہر بنا لیا, ہمارے کچن رہے نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ گرم ہو گیا, یہ تھوڑا سا گھی بھی گرم ہوگا اور ساتھ میں یہ, تو اس میں دوسری چیز جو جائے گی شکر. اچھا, اس میں چوائس نہیں چلے گی, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں میٹھا نہیں لیتا, تو میٹھا آپ کو لینا پڑے گا. ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نسخہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, اس میں آپ گڑ لیں, ہاں لینا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ اتنا سا, بس زیادہ نہیں, اتنا سا. لیکن یہ کیونکہ سر کے درد کا پراپر علاج ہے, نزلہ جتنا مرضی آپ کے سر میں جمع ہو, جتنا مرضی سر میں درد ہو. شکر کے ساتھ اور گھی؟ شکر گھی نہیں, اس میں ابھی اور چیز جائے گی. اچھا, ابھی اور بھی ڈالنا ہے؟ ہاں جی, اور ڈالنا ہے. اور چیز کیا جائے گی اس کے اندر, جائے گا ثابت اسبگول. دیکھیں اسبگول کا چھلکا ہم بہت استعمال کرتے ہیں ہر چیز کے لیے, لیکن یہ ہے
साबत इसबगोल, ठीक ये है। कैसी? इसका वो पहली छिलका मर्तबा देखी मैंने। पहली मरतबा देखी है ना। आज इसको आप देखेंगे अच्छे तरीके से, ये देखें, ये है साबत इसबगोल। इसको मैंने कम से कम 12 घंटे दूध में सोख करके रखा हुआ है, 12 घंटे से, ठीक है, 12 घंटे से। और ये लेना किस टाइम पे है? जब आप बेड पे जाने लगे, बस सो रहे हैं, तो ये पी के आपने सो जाना है बस। इंशाल्लाह सुबह उठेंगे तो वैसे ही चांद जैसे उठेंगे कि सर में दर्द था ही नहीं, एक ही खुराक काफी है। अगर फिर भी 12 घंटे इसको भिगो के रखा है, और अभी देखना इसकी बहुत ही मजे की खीर टाइप बन जाएगी। बिस्मिल्लाह, ये ऐसे, ठीक है। वो थोड़ी सी मैंने 2-3 दाने डाले हैं बड़ी इलायची के। अच्छा, ये भी इसबगोल की तरह वैसी चिपक रही हाँ, है? वैसे ही लेस है ये। आप कहें कि बहुत ही कदीम नुस्खा है। मेरी नानी अम्मा को हमने सारी जिंदगी बनाते देखा, फिर हमारे घरों में बना। इसको हम क्या कहेंगे, इसबगोल का क्या कहेंगे जब लेने जाएंगे? साबत इसबगोल है ना, जो हम लेते हैं ना, हम इस्तेमाल करते हैं, उसको इसबगोल का छिलका बोलते हैं, ठीक है। वो इसबगोल का छिलका होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसके अंदर आप दूध बेशक और डाल लें, ठीक है। ये एक प्रॉपर ना, जिस तरह मैं क्या कहूँ, साबूदाने की खीर नहीं बनती है, ये इस टाइप की बन जाएगी। और आपने रात को बेड पे लेटते हुए, सोते हुए आपने ये पी के बस सो जाना है। इंशाल्लाह आपका नज़ला जमा हुआ जो है वो पखाने के जरिए निकल जाएगा। जो बलगम पुराने से पुराना जमा हुआ बलगम है, जो केरा जमा हुआ है, वो पखाने के रास्ते निकलेगा, आपको तंग नहीं करेगा। आपके मुंह में जिस तरह उबकाई आती है या आपको नाक के जरिए आता, नहीं, वो आपके पखाने के जरिए खारिज हो जाएगा। 4 दिन कह रही हैं आप? कम से कम 4 दिन करें। वैसे सर्दियों जिस तरह अब स्टार्ट हो गई सर्दियां, नवंबर से आप इस तरह करें कि इसको हफ्ते में 3-4 बार करते रहें। इंशाल्लाह सर में दर्द नहीं होगा। और एक जो स्टूडेंट पढ़ने वाले, खास तौर पे मेरे नजदीक तो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले CSS वाले स्टूडेंट होते हैं, CSS वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खास तोहफा है। आप समझें कि जहां भी रह रहे, कोई इसमें काम ही कोई नहीं है। अच्छा, नहीं जी, वो नज़ले की वजह से वो बाल भी तो सफेद हो जाते हैं, सारे मैं बताती हूँ। इससे जो लिए फिर ये क्या काम करेगा? ये उसके लिए देखे ना, जब आपके सर से, जब सर में नज़ला जम जाता है, सर में दर्द होता है, आई साइड आपकी खराब होती है, आपके बाल सफेद होते हैं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो हिलके रह जाता है, कमजोरी होती है, आपको चक्कर आते हैं, ये उन सब का इलाज है। जब जिस वजह से हो रहा है, मैं कहती हूँ बुखार हो गया, बुखार की मेडिसिन ना लें, वजह तलाश करें, उस वजह की मेडिसिन लें। आपके नज़ला जमने की वजह से इतने सारे मसाइल हुए हैं कि आपके बाल सफेद हो गए, आपकी आई साइड वीक हो गई है, आपकी सूंघने की सलाहियत ही खत्म हो गई है, आपको हर वक्त चक्कर आते हैं। ये हर चीज जो हुई है वो नज़ला जमने की वजह से हुई है। तो ये सबसे बड़ा इलाज है। नज़ला जम गया है आपको समय। और एक दूसरी चीज ये होती है कि अचानक से आप बाहर निकले गर्म जगह से और ठंडी, जिस तरह मिसाल के तौर पे कमरे में हीटर लगा हुआ, बाहर गए तो एकदम से सर पकड़ा नहीं जाता, सर जकड़ गया। ये सर जकड़े का बेहतरीन इलाज है। बस ये कितना, ये देखे रात मैंने तकरीबन भिगो दिया था इसको, 12 घंटे हो गए इसको भिगे हुए। आपने इस तरह करना है, इसको भिगो देना है सुबह, ठीक है, सुबह वाले टाइम इसको भिगो दे। भिगोने के बाद आपने ये करना, तकरीबन रात को सोते हुए 8-10 घंटे हो जाएंगे भिगे हुए। रात को जब आप लेटने लगे तो इसको पका के रखें साइड में। अच्छा, ये एक लई सी बन जाएगी बाकायदा, जिस तरह होती है ना साबूदाने की खीर, ये बन गई है सेम, ठीक है। इस तरीके से ये इतनी सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। मैं कहती हूँ आपका हाजमा ठीक होगा, आपका स्टूल, कहते हैं कि स्टूल अगर पास होने की एग्जांपल दी जाए कि जिसका हाजमा बेहतर, उसका स्टूल कैसे पास हो, तो ये मैं एक पढ़ रही थी एक जगह पे, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी कि मुझे ये खुद क्लियर नहीं है, कि अगर आप वॉशरूम में जाएं और आपके सर पे गंदम की बोरी और उसका अचानक से वो खुल जाए, फौरन से खाली हो जाए, पेट इस तरीके से साफ होना चाहिए, तब आपका हाजमा ठीक है। ठीक है, हाँ जी। इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें। जब आपको आराम होगा ना फिजा, जब आपको सुकून होगा, तो आप क्यों नहीं करेंगे इसको बार बार। ये देखिए, ये बन गई है खीर, वो खीर बन गई। दूसरा नुस्खा मैं खाई जाए, इतने मजे का पता नहीं, ये खाई जाए, मैं मुझे और नहीं पता मैं क्या खा रही हूँ, मगर मजे ये वो खा रही हैं कि जो सारे टेस्ट करवा लिए इसने और चक्कर आ रहे हैं फिर भी, तो वो किस वजह से आ रहे हैं? नींद की वजह से, ठीक है, कि नींद पूरी नहीं होती क्योंकि काम बहुत ज्यादा है जिंदगी में। ये देखिए, ये इस तरीके से, अब आप देख लें इसको, ये बन गई है प्रॉपर। एक अच्छा उबाला दे के गाड़ी हो गई। ये देखो, दो से लाइट फ्लेम पे, बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे दी है। ये ऐसी मजेदार खीर बन गई है आपकी कि आप इसको जब खाएंगे, रात भी मैंने बना के दी अपने घर में, अच्छा। अच्छी लगी, हाँ जी, ये बहुत टेस्टी होती है। अच्छा, ये जो बलगम चढ़ता है ये किन मौसमों पे चढ़ता है, ये भी बता दी। चढ़ती सर्दी पे, सर्दी के बाद, अमूमन गर्मी में भी हो जाता है, ज्यादा गर्मी में हम ठंडा पानी पी लेते हैं, तब भी बलगम, हाँ, तब भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, हमारी जबान में तो कहते हैं केरा गिर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हाँ, नज़ला कहते हैं, तो ये गर्मियों में भी हो सकता है।
गर्मियों में भी हो सकता है, लेकिन ये इलाज सर्दियों का, गर्मियों का जो होता है ना, गर्मियों का मैंने पहले बताया था, 3 काली मिर्चें लें, उसी वक्त चबा के, तो आप थोड़ा सा या ना पानी ना भी पिए, पानी पी भी लें, तो वो फौरन से जो होता है आराम आ जाता है। लेकिन ये सर्दियों का है, जिस तरह मर्जी पूरी सर्दी भी पी सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपका हाजमा ठीक होगा, जब आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा, तो आप देखें आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी आंखें, आपकी हर चीज परफेक्ट होगी। जैसे सारे नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स होंगे तो नुस्खा बनेगा। ये देखिए इसमें के वो एक बात जो मैं कहती हूँ ना, 2 रुपए में, 2 रुपए में, ठीक है ना? हाँ, नुस्खा खत्म हो जाए तो कोई 2 रुपए में चलेगा? नहीं, आप बेफिक्र होके खाइए, है मेरे पास। ओके। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि देखिए, मैं बताती हूँ ना कि 2 रुपए में इलाज, आप यकीन माने ये सिर्फ ही 5 रुपए में इलाज है। कितना सा, इतना सा आधा चम्मच मैंने इसबगोल लिया, साबुत इसबगोल, ये सारा इसबगोल ज्यादा आ गया 25 रुपए का। तो इसका मैंने कितना हिस्सा लिया है? सिर्फ थोड़ा सा, एक छोटी चम्मच।